पिता पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेशु। आपण मान समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम पाई मु स्वागत जनावि। आज होची अगस्ट मास 21 तारीख 2025। आज सुसमाचार मातिलिय सुसमाचार 22 अध्याय 1 ରୁ 14 पद पर्यंत आमे माने प्रभुंकर वाक्य शुणिबा। विवाह भोजीर दृष्टांत जीशु सेमानंकु पुनराय दृष्टांत माध्यम रे कहले स्वर्गराज्य यहीपरि जने राजांगर सह तुलनीय जे अपना पुत्रर विवाह भोजी आयोजन कले। विवाह भोजी पाई निमंत्रित व्यक्ति मानंकु डाकिबा सकाशे से निजर दास मानंकु पठाइले, किंतु सेमाने आसीबा पाई अनिच्छा प्रकाश कले। से पुनश्च अन्य दास मानंकु यह कोई पठाइले, निमंत्रित व्यक्ति मानंकु कह मु भोजीर समस्त व्यवस्था करि सारिछि। मोर बलद ओ हृष्टपृष्ट बाछिरी गुड़िक कटा जाइछन्ति ओ भोजीर सकल सामग्री प्रस्तुत होई रहिछि। विवाह भोजी को आसंतु, किंतु निमंत्रित लोके यह को हे ज्ञान करी कहीं निजर खेत को और अन्य कहीं निजर व्यवसाय को चली गले। अन्य जो माने रोहिले समाने ताहांकर दास मान को धरी अपमानित करी हत्या कले। राजा क्रोधान्वित हेले और निजर सैन्य मान को पठाई सही नरहंता मानंकु विनाश कले ओ सेमानंकर नगरी को पोड़ीदेले। तत्परे से निजर दास मान को कहले भोजी प्रस्तुत, किंतु निमंत्रित व्यक्ति माने अयोग्य। सुतराम तुम्हें माने रास्ता घाट को जाओ और सेठारे जहाँ को देखिबो सेमानंकु विवाह भोजी को डाकी आनो। दास माने रास्ता घाट को जाई जहाँ को पाइले ताहाको भल मंत निर्विशेष रे एकत्रित कले, जद्वारा विवाह गृहटी अतिथि मानक द्वारा पूर्ण होईगला। जेतेबेले राजा अतिथि मानकु देखिबा पाई आसिले, से सेठारे विवाह वस्त्र पिंधि नथिबा जनकु देखिले। से तांकु पचारले, हे बंधु, विवाह वस्त्र न पिंधि तुमे किपरि एठाकु आसिलो? किंतु से निर्वाग होई रोइला। तुम राजा दास मानकु कहिले, यहार हाथ गोड़ बांधी यहाकु बाहरे अंधकार रे निक्षेप करो, जेउठारे विलाप ओ द्वंद्व कड़मड़ होउतिबो। कारण अनेके आहूत किंतु अल्प मनोनीत। प्रभुंगर सुसमाचार। या प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा है। कृष्णगुटारे मोर स्नेहर भाई भाई माने यही दृष्टांत मध्य स्वर्गराज्यर विषय रे जीशु कहती। यह आमे मन रखियार अच्छे दृष्टांत की विषय की बाबदरे जीशु कहते। यह हूँ स्वर्गराज्यर विषय रे से दृष्टांत कहते। आओ सर्वप्रथमे यह गोटे विवाह भोजी संगे तुलना करा जाइछि। आओ सर्वप्रथमे जहाँ को निमंत्रित कराला से राजार पुओर विवाह भोजी पाई निमंत्रित सर्वप्रथमे निमंत्रित व्यक्ति माने सेमाने होचंदी इस्राएल लोक माने। इस्राएल लोक माने सर्वप्रथमे ईश्वर बाछिथिले माने परित्राण पाइबा पाई स्वर्ग पाइबा पाई निजर लोक परि प्रभु तांको बाछिथिले। आउ सेमाने सही सुजोग को सेमाने व्यवहार कले नहीं। आउ सेमाने परित्राण को आउ निजर कले नहीं, जीशु को निजर कले नहीं। आउ परमेश्वर प्रवक्त माने तापरे सही राजा जतबेले निमंत्रित व्यक्ति माने आसी नांदी माने सतबेल को से निमंत्रित व्यक्ति मान को सर्वप्रथमे निमंत्रित व्यक्ति मान को डाकिवा पाई तांकर दास मान को पठे देले। से दास माने होउचंदी
ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଆଉ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜୋହନ ଆଉ କେତେକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେକ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜୋହନଙ୍କ ପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଦାସମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦାସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, କାହାକୁ ମାରିଦେଲେ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଜୋହନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ହେଲେ ଏମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ମାନେ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, କିଏ ବେପାର ଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଏ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାଟେ ଘାଟେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ ବୋଲିକି ସେହି ରାଜା କହିଲେ। ଏ ବାଟେ ଘାଟେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ବାଟ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ବହୁତ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଟା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବିବାହ ଭୋଜିରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ବସିବାଟା ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ଏହି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିକି ବସିବା ଲୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେହି ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲିକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭୋଜି ଭିତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ବାହାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ନିକ୍ଷେପ କର ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ମାଥିଲିଓ ସୁସମାଚାର 7:21 ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପିତା ପିତା ବୋଲି ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ।
ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ମାନେ କ'ଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିଜାର ଦିନ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜାର ଅଛି। ସେ ବିଜାର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେଇ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜାର ଅଛି। ହେଲେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ରତା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପାଇକି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ର ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଦେଉଥିବା ବସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ସାରା, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କାରଣ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାକୁ ସେମାନେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେହି ରାଜା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାର ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପବିତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ହିବ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେହି ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କେବଳ ନାମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ କହନ୍ତି, ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବିବାହ ଭୋଜିରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସବୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି, ଆମେ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସତର୍କର ସହିତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବାଟା ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସତର୍କର ସହିତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବିବାହ ଭୋଜିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ମୁଁ ସେହି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ହଜେଇଛି କି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି କି। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପିତା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସ୍ନେହ କରିବା, ସେବା କରିବା, କ୍ଷମା ଦେବା, ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଆମେ କେବଳ ଆମର ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଖାଣି, ଓନ୍ଲି ଏ ଶୋ, ମାନେ ଦେଖାଣି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟର ସହିତ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲ। ତୁମର ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ତୁମର ଆମର ଜୀବନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଆମେ ପାଇଅଛୁ ତାହା ଆମର ଜୀବନରେ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଦୈନିକ ଆହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ ତୁମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଆମେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।